तुला राशि नमस्ते मित्रों, अमारा यूट्यूब चैनल पर आपનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે જ્યાં અમે તમારા જીવનમાં દરરોજ આવતી મોટી ઘટનાઓ અને શુભ પ્રસંગો વિશે વાત કરીએ છીએ જે તમારું ભાગ્ય બદલી શકે છે। તો મિત્રો, આ વિડિયોને હમણાં જ હૃદયથી લાઇક કરો જેથી આ વિડિયો દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે જેમના જીવનમાં કોઈ ચમત્કાર થવાનો બાકી છે અને જો તમે પહેલીવાર અમારી ચેનલ પર આવ્યા છો तो चैनल ने चौक्कसपणे सब्सक्राइब करो अने कॉमेंट में जय माता दी लखो जेथी माता राणीना आशीर्वाद तमारा जीवन में रहे। तो मित्रों, हवे ध्यानथी सांभळो कारण के आजे तमे जे वात जाणवाना छो ते कोई सामान्य वात नथी। आ ते रहस्य छे जे तमारा भाग्यने सुतेला सिंह बनावशे। आवनारा 4 दिवसमां एटली मोटी आकाशी परिस्थिति बनवा जई रही छे जे दरेक व्यक्तिनी कुंडळीने असर करशे, परंतु खास करीने तेनी असर तमारा पर एटली ऊंडी हशे के तमे एक वार पण तमारी जातने ओळखी शकशो नहीं। तमारा जीवननी ते समस्याओ जे वर्षोथी तमारी छाती पर बोझ हती ते हवे एक पछी एक समाप्त थवा जई रही छे। आ एज समस्याओ हती जेना कारणे तमे ऊंघमां बाजू फेरवी हती अने भगवानने पूछ्युं हतुं के क्यारे सुधी, पण हवे समय बदलाई गयो छे। हवे तमारा दरेक परसेवो मेहनत मोतीमां फेरवाई जशे। तमने जे जोईए छे ते हवे तमारी पासे जाते ज आवशे। आ ते समय छे ज्यारे व्यक्ति अंधकारमांथी प्रकाश तरफ जाय छे, ज्यारे बंध दरवाजा जाते ज खुलवा लागे छे, ज्यारे भाग्य पोते तमने तेना खोळामां बेसाडीने आशीर्वाद आपे छे। जे वस्तुओं माटे तमे वर्षोथी तपस्या करी हती हवे तमने ते बधी वस्तुओं मांग्या विना मळशे। तमारी थेली हवे खाली रहेशे नहीं। हवे माता राणी पोते आवीने तेने भरी देशे। तमारी आंखोमां आंसू हवे मोती बनीने तमारा पगने शणगारशे। जो तमे क्यारे स्वप्न जोयुं होत के तमे समाजमां ते व्यक्ति बनो छो जेने जोईने लोको सलाम करे छे अने जेना आदेश पर काम थाय छे, तो हवे ते स्वप्न साकार थवानुं छे कारण के हवे तमारुं भाग्य एटलुं झड़पथी दौड़वानुं छे के तमे कल्पना पण नहीं करी शको के आ बधुं तमारी साथे थई रह्युं छे। अत्यार सुधी जे लोको तमारा संघर्षनी मजाक उडावता हता हवे तेज लोको तमारी सामे माथुं नमावीने ऊभा रहेशे। हवे तमारुं नाम उदाहरण तरीके आपवामां आवशे। आ ग्रह गोचरनो प्रभाव एटलो जबरदस्त छे के जे व्यक्ति अत्यार सुधी पाछळ हतो ते पण सामे आवी जशे। आ शक्ति खास करीने भगवान एवा लोकोने आपे छे जेमणे घणुं दुख सहन कर्युं छे अने जो तमे आ विडियो सांभળી રહ્યા છો तो समझो के भगवाने तमने भगवाननी शक्ति आपी छे। आ कोई संयोग नथी पण एक शुभ संकेत छे के एक बीज वर्षो सुधी माटीमां दटायेलुं रहे छे, परंतु ज्यारे तेनो समय आवे छे त्यारे ते पृथ्वीने फाड़ीने बहार आवे छे। तेवी ज रीते तमारी मेहनत हवे जीवननी सपाटी पर आवी रही छे। तमे ते चमक बनवाना छो जेने लोको अवगणी शकशे नहीं। हवे तमे ते व्यक्ति बनशो जे बीजाओ माटे प्रेरणा स्त्रोत बनशे। आ समयमां जो तमे तमारा मनमांथी भय अने शंका दूर करशो तो तमने जे मळशे ते तमारी कल्पनानी बहार हशे। हवे ते समय गयो छे ज्यारे तमे तमारी परिस्थिति साथे समाधान करता हता। हवे ते समय छे ज्यारे तमे तमारी परिस्थिति पसंद करो छो। हवे तमे नक्की करशो के तमे केवा प्रकारनुं जीवन जीववा मांगो छो अने ते जीवन हवे गरीबनुं नथी, ते जीवन राजानुं छे। तमारा नामे पैसा आवशे। तमारा नामे दरवाजा खुलशे अने जे रस्ताओ पर तमे क्यारे चालवानी हिम्मत नहोती करी ते हवे तमारा पग पर मूकवामां आवशे। तमारी जीभ हवे शक्तिशाળી बनी गई छे। हवे तमे जे कहो छो ते थशे। हवे भगवाने तमने आशीर्वाद आप्या छ। तमारा जीवनने एवी ऊंचाई पर लई जवा माटे जेनी तमे क्यारे आशा राखी हती। तो मित्रों, जो तमे इच्छो छो के आ शुभ समय तमारा जीवनमां कोईपण अवरोध विना प्रवेश करे तो आ विडियोने तमारा हृदयथी लाइक करो
ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોમેન્ટમાં ચોક્કસપણે જય માતા દી લખો, કારણ કે આ શક્તિ આ સમયને વધુ અસરકારક બનાવશે. તમારી પાસે એવી ક્ષમતા છે જે દુનિયાને બદલી શકે છે અને હવે બ્રહ્માંડે તમારા માટે રસ્તો ખોલી દીધો છે. મિત્રો, તમારા 4 સપના સાકાર થશે કારણ કે ભાગ્યનો ખેલ શરૂ થઈ ગયો છે. આગામી 4 દિવસમાં તમારા જીવનમાં તે ઘટના બનશે જેને તમે 7 જીવન સુધી ભૂલી શકશો નહીં. હા મિત્રો, તમે દિવસથી રાત સુધી 4 ગણી પ્રગતિ કરશો. એટલા પૈસા આવશે કે તમે તેને ગણતા ગણતા થાકી જશો. એક શબ્દમાં, તમને આગામી 4 દિવસમાં તમારા જીવનની સૌથી મોટી ખુશખબર મળવાના છે. આ 4 સપના જેના માટે તમે વર્ષોથી મહેનત કરી રહ્યા છો, તે 4 સપના છે. હા મિત્રો, અમે તમને એક પછી એક વિગતવાર જણાવીશું. ફક્ત વિડિયોને અંત સુધી ધ્યાનથી જુઓ. વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા માતા રાણીના બધા સાચા ભક્તો, પ્રિય ભક્તો, સૌ પ્રથમ એક સુંદર શુભેચ્છા આપો. વિડિયોને લાઇક કરો અને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં સાચા હૃદયથી 3 વખત જય માતા દી લખો, જેથી તમને બધાને માતા રાણીના સીધા આશીર્વાદ અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. તમારા આખા પરિવારને તે પ્રાપ્ત થાય. 4 દિવસમાં તમારા જીવનમાં એક મોટો પરિવર્તન આવવાનો છે અને આ પરિવર્તન તમારી 5 મહત્વપૂર્ણ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરશે. હા, આ બિલકુલ સાચું છે. હવે જે વસ્તુ તમે વર્ષોથી ઈચ્છતા હતા તે તમારી નજીક આવી રહી છે. પરંતુ આ વિડિયોને એકાંતમાં અને કાળજીપૂર્વક જુઓ. તેને કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં કારણ કે આ ખાસ સંદેશ ફક્ત તમારા માટે છે. તમારી વર્ષોની મહેનત હવે રંગ લાવવાની છે. એવું કહેવાય છે કે મહેનત ક્યારેય વ્યર્થ જતી નથી અને હવે તે પ્રયત્નનું યોગ્ય ફળ મળવાનો સમય આવી ગયો છે. આ સમય તમારા જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વળાંક છે. કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારીથી તેને ચૂકશો નહીં. ભગવાન શ્રીદેવજીનો આ ખાસ સંદેશ, જે 500 વર્ષ પછી આવ્યો છે, હવે તમારું ભાગ્ય બદલવા જઈ રહ્યો છે. તમે જે સ્વપ્ન વિશે ફક્ત વિચાર્યું હતું તે હવે સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. આગામી 4 દિવસ તમારા જીવનની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખો, આ રહસ્ય જે તમે જાણવાના છો તે ફક્ત તમારા માટે છે. તેને કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં. આવું ન કરો કારણ કે ફક્ત તમને જ આનો લાભ મળવો જોઈએ. ભગવાન શનિદેવે તમારા માટે એક અનોખું આશ્ચર્ય તૈયાર કર્યું છે. આ કોઈ સામાન્ય માહિતી નથી. આવનારા 4 દિવસમાં કંઈક એવું બનશે જે તમારા જીવનનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. આ તક ખાસ તમારા માટે છે. તેને જવા દો નહીં. હંમેશા 2 મૂળભૂત બાબતો યાદ રાખો. પહેલી, મૌન રહેવું અને બીજી, માફ કરવું. મૌન રહીને આપણે ઘણું કહી શકીએ છીએ અને ક્ષમા કરવી એ કોઈને આપવામાં આવતી સૌથી મોટી સજા છે. પૈસાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો કારણ કે તે એ જ શક્તિ છે જે તમારા જીવનને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. દરેક વ્યક્તિને જેમ છે તેમ સ્વીકારો અને તમારી મહેનતમાં વિશ્વાસ રાખો. જો જીવનની દિશા બદલવાની જરૂર હોય તો તેને બદલો, પણ તમારા સિદ્ધાંતો સાથે ક્યારેય સમાધાન ન કરો. શ્રીમદ્ભાગવત ગીતામાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવનમાં ક્યારેય નિરાશ ન થાઓ કારણ કે સમય બદલવામાં એક ક્ષણ પણ લાગતી નથી. જો આ વાતો તમારા સુધી પહોંચી રહી હોય તો કૃપા કરીને આ વિડિયોને લાઇક કરો અને કોમેન્ટમાં લખો, હા ગુરુજી, તમે બિલકુલ સાચું કહ્યું છે. તમે તમારા જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે. તમે ઘણા સંઘર્ષોમાં. તેઓ તેમને સલાહ આપે છે, છતાં એવું કેમ થાય છે કે દર વખતે તમારા પર દુઃખ આવે છે? શું તમે ક્યારે આ વિશે વિચાર્યું છે? પરંતુ હવે ડરવાની જરૂર નથી કારણ કે જ્યારે ભગવાનનો ખેલ શરૂ થાય છે ત્યારે સારા લોકો તેમની મહેનત અને શક્તિથી દુનિયાને બતાવે છે કે તેઓ શું કરી શકે છે. હવે શનિદેવજી તમારા જીવનમાં એક ખાસ ચમત્કાર લાવવાના છે.
તેમણે તમારા માટે જે સંદેશ મોકલ્યો છે તેમાં એક અદ્ભુત પરિવર્તન છુપાયેલું છે. તમે જે પ્રયત્નો કર્યા છે, તમે જે સંઘર્ષ સહન કર્યો છે, તે બધું જ તમને યોગ્ય પરિણામ આપશે. શનિદેવજી કહી રહ્યા છે કે હવે તમારા જીવનનો માર્ગ ચોક્કસ બદલાશે. તમે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છો, તમારી વિચારસરણી ઊંડી છે, પરંતુ જ્યારે તમારા સંબંધોની વાત આવે છે ત્યારે ક્યારેક તમે સાચા અને ખોટા વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકતા નથી. આ તમારી સૌથી મોટી નબળાઈ બની જાય છે. હવે સમય આવી ગયો છે જ્યારે તમારે તમારી બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો પડશે અને આગળ વધવું પડશે. એ જાણવું જરૂરી છે કે ભગવાન બધું જોઈ રહ્યા છે. તેમણે તમારી મહેનત જોઈ છે, તમારા બલિદાનને સમજી લીધા છે અને હવે તમારા ધીરજને પુરસ્કાર આપવાનો સમય નજીક આવી ગયો છે. જેમ નાનું બાળક કૂદતી વખતે ડરતું નથી કારણ કે તેને વિશ્વાસ છે કે તેના જીવનનું ફળ મળશે. માતા પિતા તેને પડવા નહીં દે, તેવી જ રીતે ભગવાન પણ તમને ક્યારે પડવા નહીં દે. આ દુનિયાના લોકો તમને છેતરી શકે છે, પરંતુ તમારી મહેનત અને કર્મ તમને ક્યારે છેતરી શકશે નહીં. તેથી સખત મહેનત કરતા રહો, વિશ્વાસ રાખો અને તે મહેનતનો પૂરો લાભ લો. માતા રાણીના આશીર્વાદ તમારી સાથે છે અને આજનો દિવસ તમારા જીવનનો સુવર્ણ ક્ષણ સાબિત થઈ શકે છે. ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિ અને શુભ યોગને કારણે તમારા જીવનમાં નવી સફળતાના દરવાજા ખુલવા જઈ રહ્યા છે. પ્રેમ સંબંધિત પરિસ્થિતિઓમાં પણ પરિવર્તન જોવા મળશે. જો તમે તમારા નસીબને બદલતા જોવા માંગતા હો, તો આ વિડિયોને અંત સુધી ચોક્કસ જુઓ. હવે સમય આવી ગયો છે જ્યારે તમારા પ્રયત્નોનું ફળ મળશે. લોકો ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરે, હવે કોઈ તમારા નસીબને રોકી શકતું નથી. દરેકનો સમય આવે છે અને એક દિવસ તે સમય કોઈના આખા જીવનને બદલી નાખે છે. હવે તમારા જીવનમાં તે તોફાન આવવાનું છે જેની તમે ક્યારે કલ્પના પણ નહોતી કરી. મિત્રો, આવનારા 4 દિવસમાં તમારા જીવનમાં એક જબરદસ્ત પરિવર્તન આવશે. આ સમય તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ વિષય પર કોઈની સાથે ચર્ચા કરવાનું ટાળો. આગામી 4 દિવસમાં તમને એવા સારા સમાચાર મળશે જે તમારા જીવનની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. આ વિડિયોને શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય જુઓ કારણ કે તેમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ બાબતો છુપાયેલી છે અને જે લોકો સાચા ભક્તો છે, કૃપા કરીને આ વિડિયોને હમણાં જ લાઇક કરો અને નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં 3 વખત જય માતા દી લખો. માતા રાણીના આશીર્વાદ તમારા પર છે અને આગામી 4 દિવસમાં તમારા ઘરમાં તેમનું આગમન નિશ્ચિત છે. અમને એ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે શનિદેવજી તમારા પર એટલા બધા આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે કે હવે તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી રહી છે. હવે તમારે કંઈ પણ રાહ જોવાની જરૂર નથી કારણ કે તમારા જીવનની બધી મુશ્કેલીઓ હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ભગવાન શનિદેવ હવે તમારા પર એટલા બધા આશીર્વાદ વરસાવવાના છે કે ભવિષ્યમાં તમને કોઈની મદદની જરૂર નહીં પડે. હવે તમારા જીવનમાં પૈસાનો વરસાદ થવાનો છે અને તે બધા સપના જે તમે લાંબા સમયથી જોઈ રહ્યા હતા તે હવે સાકાર થવા માટે તૈયાર છે. તમારો સમય આવી ગયો છે અને હવે નસીબ સંપૂર્ણપણે તમારા પક્ષમાં આવવાનું છે. તમે તમારા જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે, દુઃખોનો બહાદુરીથી સામનો કર્યો છે અને બધી આ બધું ફક્ત તેમના પડછાયાને કારણે જ શક્ય બન્યું છે. હવે તમારે જાણવાની જરૂર છે કે આ દેવતા કોણ છે અને તમારે તેમના માટે શું કરવું જોઈએ. જો તમે તેમને ખુશ રાખશો, તો આગામી 7 દિવસમાં તેઓ તમારા જીવનમાં એટલો મોટો ચમત્કાર કરી શકે છે જેની તમે ક્યારે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. જે ખુશી અત્યાર સુધી તમારા માટે માત્ર એક સ્વપ્ન હતી તે હવે તમારા જીવનમાં વાસ્તવિકતા તરીકે દસ્તક આપશે. હવે તમને જે જોઈતું હતું તે મળવાનું છે અને આખી દુનિયા તમને જાણવા લાગશે.
પરંતુ સાવચેત રહો, તમે અજાણતા દરરોજ આ દેવતાઓને ગુસ્સે કરી રહ્યા છો અને આ બધું તમારી થોડી બેદરકારીને કારણે થઈ રહ્યું છે. આ દેવતાઓને ખુશ રાખવા તમારા જીવન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે આ દેવતાઓ સંતુષ્ટ થાય છે ત્યારે તમારી બધી સમસ્યાઓ આપમેળે દૂર થઈ જાય છે અને તમે જે મેળવવા માટે વર્ષોથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા તે બધું તમારી પાસે ખૂબ જ સરળતાથી આવી જાય છે. આજે હું તમને એક એવું રહસ્ય કહેવા જઈ રહ્યો છું જે જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે. આ વિડિયો તમારા જીવન માટે સૌથી નિર્ણાયક બની શકે છે, તેથી તેને સંપૂર્ણ ધ્યાનથી જુઓ અને અંત સુધી સમજવાનો પ્રયાસ કરો. તમારી શુભેચ્છાઓ માટે પહેલા આ વિડિયોને લાઇક કરો અને પછી સાચા હૃદયથી નીચે ટિપ્પણી કરો. જય ભોલેનાથ અને જય શનિદેવ મહારાજ. જ્યારે તમે આ કરશો ત્યારે શનિદેવના આશીર્વાદ હંમેશા તમારા પર રહેશે અને તમારા જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવવા લાગશે. પ્રિય મિત્રો, આગામી 4 દિવસમાં તમને એક ખૂબ જ સારા સમાચાર મળવાના છે અને આ સારા સમાચાર તમારા જીવનમાં એક નવો તેજસ્વી વળાંક લાવશે. ફક્ત એક વાર સાચા હૃદયથી શનિદેવ મહારાજનો જાપ કરો. જય શનિદેવ મહારાજ સમ શનિયેશ્વરાય નમઃ. હવે તમારે જાણવું જરૂરી છે કે જે દેવતાઓ મધ્યરાત્રિએ તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે તેઓ ખરેખર તમારા જીવનના સાચા રક્ષક છે. આ દૈવી આત્માઓ જ્યારે તમે ગાઢ નિંદ્રામાં હોવ છો ત્યારે આવે છે અને તેમનું આગમન સામાન્ય રીતે મધ્યરાત્રિએ થાય છે. તમારા પિતૃદેવતા, કુલદેવી અને કુલદેવતા જેવી ઘણી દૈવી શક્તિઓ તમારા ઘરમાં રહે છે. તે બધા ત્યાં હાજર હોય છે, પરંતુ આપણે ક્યારેક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેના કારણે તેઓ ગુસ્સે થાય છે અને તેઓ ઘર છોડીને જતા રહે છે, જેમ કે ઘરમાં માંસ ખાવું, બહેનો અને સ્ત્રીઓનું અપમાન કરવું, ઘરને ગંદુ અને અવ્યવસ્થિત રાખવું અને વાતાવરણને નકારાત્મક બનાવવું. આ બધી આદતોને કારણે આ દૈવી શક્તિઓ આપણા જીવનમાંથી દૂર થઈ જાય છે અને પછી દુઃખ અને મુશ્કેલીઓનો દોર શરૂ થાય છે. એટલા માટે હું તમને હંમેશા આ સૂચન કરીશ. તમારા ઘરને સ્વચ્છ અને શુદ્ધ રાખો, વાતાવરણને સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરો, ઘરમાં પૂજાનું આયોજન કરો, વૃદ્ધો અને મહિલાઓનો આદર કરો અને બાળકોની સંભાળ રાખો જેથી તેઓ કોઈપણ ઈજા કે મુશ્કેલીથી બચી શકે. ભગવાનને શાંતિપૂર્ણ અને સાત્વિક વાતાવરણ ગમે છે. જ્યારે આપણે બાળકોની સંભાળ રાખીએ છીએ ત્યારે ભગવાન વધુ ખુશ થાય છે. શું તમે ક્યારે ધ્યાન આપ્યું છે કે મંદિરમાં વાતાવરણ કેટલું સ્વચ્છ અને શાંતિપૂર્ણ છે? આ જ કારણ છે કે ત્યાં દેવતાઓ રહે છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારા ઘરમાં પણ દેવતાઓની હાજરી અને ખુશી રહે તો ચોક્કસ કેટલાક નિયમોનું પાલન કરો. આનાથી તમારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવશે અને ભગવાનના આશીર્વાદ હંમેશા રહેશે. હવે તમારે નાગ દેવતા વિશે પણ જાણવું જોઈએ. આ દિવ્ય આત્માઓ ઘણીવાર રાત્રે દેખાય છે, ખાસ કરીને મધ્યરાત્રિમાં. નાગ દેવતા તમારા પૂર્વજોનું સ્વરૂપ છે અને તે તમને કોઈને કોઈ સંકેત આપવા આવે છે. જો તમે વારંવાર નાગદેવને જોઈ રહ્યા છો તો સમજો કે તમારા કુલ દેવતા અથવા પૂર્વજો તમને કોઈ ચેતવણી આપી રહ્યા છે. કદાચ તમે અજાણતા ભૂલ કરી રહ્યા છો. આ એક સંકેત છે કે ભવિષ્યમાં મુશ્કેલ સમય આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સૌપ્રથમ તમારા પરિવારના દેવતાઓની માફી માંગો, તમારા ખોટા આચરણ છોડી દો અને તમારા જીવનમાં સુધારો કરવાનો સંકલ્પ લો. આ પરિવર્તન તમારા જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. જો દરરોજ રાત્રે 2 વાગ્યાની આસપાસ દૈવી શક્તિઓ તમારા ઘરમાં આવે છે તો આ તમારા માટે એક સંકેત છે. તમને ઘણીવાર લાગ્યું હશે કે રાત્રે 2 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે તમારી ઊંઘ અચાનક તૂટી ગઈ છે. આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. તેની પાછળ કોઈ ઊંડો આધ્યાત્મિક સંદેશ છુપાયેલો હોઈ શકે છે. જો તમારી ઊંઘ વારંવાર 1 થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે તૂટી જાય છે અથવા તમને વિચિત્ર સપના આવે છે
તો આ એક ચેતવણી છે કે તમારી આસપાસ નકારાત્મક શક્તિઓ સક્રિય થઈ શકે છે. આ સમય ભૂત, આત્મા અને વેમ્પાયર જેવી નકારાત્મક શક્તિઓના પ્રભાવ હેઠળ વધુ હોય છે. જો આ સમય દરમિયાન તમને અચાનક દરવાજો ખટખટાવવો અથવા બાળકોનો સ્વયંભૂ રડવાનો કોઈ વિચિત્ર અનુભવ થાય છે, તો આ એક સંકેત હોઈ શકે છે કે કોઈ ખરાબ શક્તિઓ તમારા ઘરમાં પ્રવેશી છે. આ સ્થિતિમાં તમારે તાત્કાલિક સતર્ક થઈને તમારા ઘરના વાતાવરણને શુદ્ધ કરવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ. ઉપાયો કરવા જોઈએ. સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. દરરોજ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો અને નિયમિત સફાઈ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સ્વચ્છતા દ્વારા તમે નકારાત્મક શક્તિઓને ઘરની બહાર રાખી શકો છો. તમારે આ સંકેતોને અવગણવા જોઈએ નહીં કારણ કે તે રાત્રે સૌથી વધુ અસરકારક હોય છે. આને ટાળવા માટે તમારે તમારા આત્મા અને તમારા નિવાસસ્થાનને આધ્યાત્મિક રીતે શુદ્ધ રાખવું પડશે જેથી દૈવી શક્તિઓ તમારી આસપાસ રહે અને કોઈ નકારાત્મકતા પ્રવેશ ન કરે. મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે એક ખૂબ જ ગુપ્ત અને મહત્વપૂર્ણ રહસ્ય શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. કૃપા કરીને તેને હળવાશથી ન લો કારણ કે તે તમારા જીવનમાં મોટો પરિવર્તન લાવી શકે છે. જો આ સમયે તમે મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો અને તમને લાગે છે કે કંઈ પણ બરાબર થઈ શકતું નથી, તો ફક્ત ભગવાનનું નામ લઈને આગળ વધતા રહો. ભગવાન તમને ક્યારેય નિરાશ નહીં કરે. તે જ છે જે તમને જ્યારે તેની સૌથી વધુ જરૂર હોય ત્યારે તમારા માટે રસ્તો બનાવે છે. ક્યારેક એવું લાગે છે કે જીવનમાં કંઈ પણ બરાબર નહીં થાય, પરંતુ તે સમયે પણ યાદ રાખો કે ભગવાન તમારી સાથે છે. આવનારા 4 દિવસમાં તમારા જીવનમાં એક અસાધારણ ઘટના બનવાની છે. આ ઘટના તમને આઘાત આપી શકે છે, પરંતુ તેની અસર તમારા આખા જીવનને બદલી નાખશે. હું જાણું છું કે તમે ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો છે. તમે ઘણું સહન કર્યું છે પણ હવે તે ક્ષણ આવી ગઈ છે જ્યારે તમને રાહત મળવાની છે. કંઈક એવું થવાનું છે જે તમારા જીવનમાં ચમત્કારિક પરિવર્તન લાવશે. તમારા દુશ્મનો હવે પોતે જ ડરી જશે અને તમારા જીવનમાં ખુશી અને શાંતિ શરૂ થશે. આવનારા 4 દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ દિવસોમાં તમને 5 મોટા સારા સમાચાર મળશે જે તમને ખુશીથી નાચવા માટે મજબૂર કરશે પરંતુ આ માટે તમારે કેટલીક ખાસ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી રહેશે, નહીં તો તમારી બધી મહેનત વ્યર્થ જઈ શકે છે. ક્યારેક આપણે અજાણતામાં અથવા જાણી જોઈને કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જેનો આપણને જીવનભર પસ્તાવો કરવો પડે છે. તેથી આજે હું તમને તે ભૂલો વિશે જાગૃત કરવા જઈ રહ્યો છું જેનો તમારે સંપૂર્ણપણે ટાળવો જોઈએ. આ સાથે હું તમને તે સાવચેતીઓ વિશે પણ માહિતી આપીશ જેને અપનાવીને તમે તમારું ભાગ્ય બદલી શકો છો. મિત્રો, જો તમને અત્યાર સુધી આ વિડિયો પસંદ નથી આવ્યો, તો કૃપા કરીને તેને એક વાર લાઇક કરો. ઉપરાંત, જો તમે હનુમાનજીના જો તમે દિલથી માનો છો, તો નીચે કોમેન્ટમાં જય બજરંગબલી અને જય હનુમાન લખો. આમ કરવાથી હનુમાનજીના ખાસ આશીર્વાદ તમારા જીવન પર રહેશે અને તેઓ તમારા માટે એક અદૃશ્ય રક્ષણાત્મક કવચ બની જશે. તો આ વિડિયો ધ્યાનથી જુઓ કારણ કે હવે તમારા જીવનમાં ખુશીનો અભાવ રહેશે નહીં. તમે ગમે તેટલા દુઃખ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હોય, હવે તમને બદલામાં એ જ મોટા સારા સમાચાર મળવાના છે. અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે તમારા જીવનમાં કેટલું દુઃખ આવ્યું છે અને કોઈ તમને સાચા હૃદયથી સમજી શક્યું નથી. તમે કેટલી વાર રૂમમાં એકલા બેસીને તમારા દુઃખ અને મુશ્કેલીઓ સાથે લડ્યા છો, પરંતુ કોઈએ તમારી લાગણીઓનું મૂલ્ય સમજી શક્યું નથી. પરંતુ હવે આગામી 4 દિવસમાં તમારા જીવનમાં એવો પરિવર્તન આવવાનો છે જે બધું બદલી નાખશે. છેલ્લા 3 વર્ષથી તમારા જીવનમાં જે પણ સમસ્યાઓ ચાલી રહી હતી,
હવે તેનું નિરાકરણ થવાનું છે। આ વિડિયોમાં અમે તમને વિગતવાર જણાવીશું કે તમારા દુઃખનું સાચું કારણ શું છે અને તેમાંથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો। આ સાથે અમે તમને એ પણ જણાવીશું કે તમારા માટે કયો રસ્તો સાચો રહેશે અને કઈ દિશામાં ચાલીને તમે તમારા જીવનને ફરીથી ખુશીઓથી ભરી શકો છો। છેલ્લા 3 વર્ષમાં તમે કેટલીક એવી ભૂલો કરી છે જેના કારણે તમારી ખુશીમાં અવરોધ આવે છે। આ 3 મોટી ભૂલો છે જેને તમારે તાત્કાલિક સુધારવી જોઈએ। પહેલી ભૂલ બીજી